دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، یوں تو تیری رسائیاں فرش سے عرش تک محیط، دل میں اترتے حرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ہماری حال سفر سیریز کی ویڈیو 23 ہے اور اسے شروع کرتے ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف و سلوک کی راہ میں صوفی و سالک کے لیے رزق حلال بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعے کا ذکر بے جا نہ ہوگا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کالج کے ایک ملازم کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے خاص انعام سے نوازا ہے۔ ایک دن صبح ڈیوٹی پر آیا تو کہنے لگا دم کیجئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کل شام گھر جاتے ہوئے ایک دوست ساتھ والے کھیت سے باجرے کے سٹے توڑ لایا، اس نے ایک سٹا مجھے بھی دے دیا۔ جو ہی میں نے مروڑ کر دانے چبائے میری ساری بتیسی میں درد شروع ہو گیا۔ ساری رات درد سے سو بھی نہیں سکا اور کشف بھی ختم ہو گیا ہے۔ ساری رات ذکر کرتا رہا کہ نحوست ختم ہو مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ پہلے جب چاہتا گھر بیٹھ کر آپ سے رابطہ قائم کر لیتا تھا، اپنی روح منور نظر آتی تھی، مگر کل شام سے تاریکی چھا گئی ہے، نہ تو اپنی روح نظر آتی ہے اور نہ ہی آپ سے رابطہ قائم ہو سکا۔ مغرب اور صبح کے ذکر میں کعبہ شریف اور روضہ اطہر کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں خفا ہوا کہ اس کے لیے تو یہ عام سی بات تھی، مگر تم تو ماشاء اللہ صاحب بصیرت ہو، تمہیں حلال و حرام میں تمیز کرنا چاہیے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ ایک سٹا ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر اسے استغفار پڑھنے کو کہا۔ بعض ازاں اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے کشف کی پہلی کیفیت فی الفور بحال ہو گئی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں میری کلاس کے ایک طالب علم نے بھی میری بیعت کر لی تھی۔ اس نے چند دن میرے ساتھ ذکر کیا اور پھر بسلسلہ ملازمت کراچی چلا گیا۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کشف کی نعمت سے نواز دیا۔ رمضان شریف 1986 کے بعد وہ جہلم آیا اور ایک واقعہ سنایا۔ رمضان المبارک میں ایک عزیز سے مل کر آ رہا تھا۔ 12 بجے کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی اور کوئی سواری نہیں تھی۔ میں سستانے کے لیے درختوں کے ایک جھنڈ تلے سائے میں لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہاری ٹوپی میں کوئی چیز رکھی ہے، جاگ کر اٹھا لینا۔ اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میری ٹوپی میں 4 کھجوریں رکھی تھی۔ میں اٹھا اور اپنی رہائش گاہ پہ چلا گیا۔ وہاں 3 ساتھی بھی تھے۔ افطار کے وقت میں نے تینوں کو ایک ایک کھجور دے دی۔ ان میں سے ایک بے روزہ تھا، وہ کھجور چباتا رہا مگر اس کے حلق سے نیچے نہ اتری اور تنگ آ کر اس نے منہ سے نکال کر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ جبکہ ہم تینوں نے کھا لی۔ ان کے کھانے سے ہم تینوں کے شکم سیری کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جیسے ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور شربت پی لیا ہو۔ اس ایک کھجور کے علاوہ ہم تینوں نے اس رات نہ تو کھانا کھایا اور نہ پانی پیا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا اس بزرگ کا حلیہ کچھ ذہن میں ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ حضرت فقیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، ملاقات کرو گے؟ وہ حیران سا ہوا۔ میں نے کہا آنکھیں بند کرو اور وہی خواب دیکھو، اب تمہیں وہ بزرگ نظر آئیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کی، کہنے لگا وہی خواب دیکھ رہا ہوں، بزرگ نظر آ رہے ہیں، ٹوپی
टोपी में खजूरें रख रहे हैं। बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब आंखें खोल दो। चंद मिनट बाद दोबारा मैंने कहा आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। अब कहाँ पहुँचे हो? मैंने पूछा। कहने लगा एक जजीरा है जिस पर किला महल है, उसके गेट पर खड़े हैं, यहाँ पहरेदार भी मौजूद है। अब वही बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ एक बुजुर्ग भी हैं, दोनों आपसे गले मिल रहे हैं, अंदर चलने का इशारा कर रहे हैं। हजरत बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम और साथ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। ये इन दोनों का रूहानी हेडक्वार्टर है। विलायत के सिलसिले कलंदरिया को फैज इन्हीं से नसीब होता है। आज इनके हेडक्वार्टर की भी सैर कर लो। लिबास फहम बर बलाए ओ तंग समंदे वहम दर सराय ओ लंग। फहम दा चोला इस दे तन ते होर भी तंग हो जांदा, वहम दा घोड़ा इस सहरा विच कदम कदम लंगड़ांदा। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं, दरबार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुझे सिलसिले तलकीन और इरशाद पर मामूर फरमाया गया तो मैंने अपने 23 रूहानी निसाब की दर्जा बंदी यूं की थी कि पहले साल लताइफ, दूसरे साल मुराकबात सलासा और तीसरे साल सैरे काबा रोज़ा अतर दरबार अक़दस में पहुंचाया करूंगा। मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी क्लास का एक तालिब इल्म के उसे मेरी बैत करने की तीसरे नंबर पर सादत हासिल हुई। किसी वजह से बैत के चंद रोज बाद तक कॉलेज न आ सका, इसलिए मेरे साथ मुलाकात न हो पाई। एक रोज नमाज फजर के बाद पहुंच गया। मैंने खिलाफ मामूल अलल सुबह आने की वजह पूछी तो कहने लगा, कल रात मैंने ख्वाब देखा कि आप हमारे घर तशरीफ लाए, मुझे जगाया और नमाज तहज्जुद पढ़ने की ताकीद की। उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। उठा, वजू किया, नवाफिल अदा किए और सुबह की अजान तक जिक्र करता रहा। आज फिर आप ख्वाब में आए, मुझे फरमाया कि तुम कई रोज से मेरे पास नहीं आए, मैंने तुम्हें अगला सबक देना है। फिर आप मुझे साथ लेकर काबा शरीफ पहुंचे, वहां नवाफिल अदा किए, तवाफ किया, आबे जमजम पिया, गारे हिरा पर गए, वहां नफल पढ़े और फिर मेरी आंख खुल गई। देखा तो बिल्कुल कल वाला ही वक्त था। सो उठा, नफिल पढ़े, जिक्र करता रहा। फिर सुबह और फिर मस्जिद में गया, नमाज अदा की। इस ख्वाब से दिल मुसर्रत के एहसास से मामूर है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इतनी मुकद्दस ज़ियारतें नसीब हो गई हैं, इसलिए आपको ये कैफियत बताने हाजिर हुआ हूँ। हज़रत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटे ये तो बहुत आला मकामात है। मेरा तो ख्याल था कि 3 साल की तरबियत के बाद ये असबाक दूंगा। बहरकैफ अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। आओ मस्जिद में चलते हैं। हम कमरे से मस्जिद में आ गए। मैंने उसे 5 मिनट के लिए सब लताइफ पर जिक्र कराया। बाद अज़ां उसे कहा, तैयार हो जाओ, अब हम अपना रूहानी सफर शुरू कर रहे हैं, चलो मकामे अहदियत। पूछा, कुछ महसूस हुआ? कहने लगा, सफेद संगे मरमर की मस्जिद के गेट के बाहर खड़े हैं। मैंने बताया, ये 7 आसमानों से बुलंद तर मकाम है। फिर मकामे मायत, मकामे करबियत की सैर कराई। वहां से काबा शरीफ लाया। उसने मुशाहिदा किया और बताया कि बिल्कुल रात ख्वाब वाला मंजर देख रहा हूँ। तवाफ कराया, पानी पिलाया, गारे हिरा में नवाफिल अदा किए। फिर यहाँ से पहले आसमान पर बैतुल इज्जत, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा, कुर्सी और लोहे महफूज मुशाहिदा कराए। वापस काबा शरीफ ले आया। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, काश इसने चेहरे को दाढ़ी की सुन्नत से मज़ी किया होता तो मैं इसे रोज़ा अतर पर ले जाता। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक फरदोश कश हुई, बेटे इसे बच्चा बनाकर साथ ले आ। अब ये तसर्रुफ का बिल्कुल अनोखा मरहला था। मैंने इस किस्म का वाक़या न कहीं पढ़ा न सुना था, सो तुज़बुज़ में पड़ गया। फिर आवाज आई, बेटे ठीक समझ रहे हो, इसे मेरे पास ले आओ। हज़रत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम अपने आप को 4 साल का बच्चा समझो और मेरे साथ रोज़ाए अतर पर चलो। पूछा, कुछ नजर आया? जी हाँ, मैं फौरन बच्चा बन गया हूँ और आपकी उंगली पकड़कर रोज़ा मुबारक पर पहुंच गया हूँ। इतने में दरवाजा खुला। कहने लगा, दरवाजा खुल गया है। मैंने कहा, अंदर चलो। सो अंदर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरात खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम तशरीफ फरमा थे। वो सब की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ और उसके बाद ये नामत उज़्मा उसे रोजाना सुबह शाम हासिल हो रही है। हज़रत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल फरमाते हैं कि ये मेरी पहली करामत थी। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही डॉक्टर असलम परवेज को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द अगली करामात के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।